إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى في موضع آخر لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هزم اللذات يعني الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں تمام قسم کی حمد و ثنا ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا جس نے ہمیں زندگی بخشی جو ہمیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام ہی انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے آخر نبی پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اس روئے زمین کی سب سے کڑوی سچائی جس کا انکار کرنے کی جرأت آج تک کوئی کر نہیں سکا اسے موت کہا جاتا ہے میرے بھائیوں قرآن مقدس میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو یہاں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے، جس کو اللہ نے زندگی بخشی ہے اس کو اللہ موت سے ہمکنار کرے گا۔ جو چیز شروع ہوئی ہے وہ چیز ختم بھی ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس سچائی کو بہت ہی اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں کامل اعتقاد ہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو جتنی بڑی سچائی ہے آج اس سے ہم اتنی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر دیکھیں، ابھی امتحان شروع ہونے والا ہے، لوگ اس کی تیاری میں لگ گئے۔ حالات حاضرہ پر اپنے ہندوستان کے حالات دیکھیے کہ SIR کا سروے اور میپنگ کا جو کام چالو ہے اس میں ہم نہایت تیزی دکھا رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی وہی صحیح زندگی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جنت کا آرام صحیح معنوں میں آرام ہے، اور جہنم کی تکلیف یہ صحیح معنوں میں رسوا کن تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے پاس شادی کے لیے تیاری کرنے کا وقت موجود ہے، دیگر چیزوں کے لیے تیاری کرنے کا وقت موجود ہے، کہیں چھوٹا موٹا سفر ہے تو اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو سفر ہمیں درپیش ہے آج ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اسی لیے گاہے بگاہے اس عنوان کو اپنا موضوع بنایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد موت کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، اور ہمیں کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کا شوق جاگے گا، اور تم آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر طول میں سب سے پہلے یاد موت، اور پھر اسی طریقے سے قبر کے حالات پر کچھ چیزیں اس امید کے ساتھ بیان کی جائے گی کہ انشاءاللہ یہ خطبہ، یہ اللہ کے کلام کے کلمات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، یہ ہمارے زندگی کے حالات کو تبدیل کرنے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو کچھ درجہ کم کرنے، اور آخرت کی محبت کو حد درجہ بڑھانے کا کام کریں گے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ موت کا آنا یقینی ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موت سے راہ فرار یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ چاہے جتنا پیسے والا ہو، وہ چاہے جتنے بڑے عہدے والا ہو، اس نے چاہے جتنی ترقی کیوں نہ کر لیا ہو، جب اللہ نے فرما دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے موت کا وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ، جب یہ اللہ کا مقررہ کردہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ وقت آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے موت آگے اور پیچھے آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، یہ مولا کریم کا وہ دستور ہے جس سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ کوئی رہتی دنیا تک بچ سکے گا۔ آپ نے نبیوں کا نام سنا ہوگا، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کا نام سنا ہوگا، آپ نے بڑے بڑے عہدوں والے کا نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی پیسے والے کا پیسہ اسے موت سے بچا سکا ہے؟
किसी वहदे वाले का वहदा उसकी मौत को एक लम्हे के लिए सरका सका है। अगर पैसे मालो दौलत से मौत से बचना मुमकिन होता तो कारून अपने खजानों समेत जमीन के अंदर नहीं धसाया जाता। अगर कोई बादशाह और उसकी सल्तनत मौत से बचा सकती तो फिरऔन और उसकी जालिम जो हुकूमत थी उसे अल्लाह ने समंदर के अंदर डुबा दिया। अगर मौत से बचना मुमकिन होता तो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि महबूब दो आलम है, जो कि नबियों और रसूलों के सरदार हैं, जिनके अगले पिछले तमाम खताओं को अल्लाह ने बख्शने का वादा कर दिया है, लेकिन जब मौत की बात आई तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि आप भी दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं और आपके अलावा जो लोग हैं ये भी मौत के घाट उतरने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये कैसी अक्लमंदी है कि मौत से बचना मुमकिन ही नहीं है, मौत से हम राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते, फिर उससे बचने की कोशिश में क्यों लगे हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, कह दो कि ऐ लोगों, जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार करना चाहते हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह ने फरमाया बस बेशक वो तुमसे मुलाकात करने वाली है, वो तुमसे बगैर मिले नहीं रह सकती। तुम उसका शिकार हुए बिना अपने आप को नहीं बचा सकते, इसके लिए तुम कितना भी जतन कर लो। अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, क्या लोगों तुम चाहे जहाँ रहो मौत तुम्हें वहां आ पकड़ेगी, चाहे तुम अपने आप को एक मजबूत किले के अंदर बंद क्यों नहीं कर देते। मेरे भाइयों, इससे आप बच नहीं सकते। अक्लमंदी क्या है, दानिशमंदी क्या है, उसके लिए तैयार रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व लतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह ने तक़वे की वसीयत के बाद कहा कि तुम में से हर एक आदमी ये देखभाल ले कि उसने कल के लिए क्या कर रखा है। कि दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी करना मुमकिन है, दुनिया के अंदर अमल सालेह का एहतमाम करना मुमकिन है, लेकिन आखिरत में ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसी वजह से अल्लाह ने जगह जगह पर कुरान करीम के जरिए हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश की है, इस शौक को हमें अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करने की तलकीन की है कि लोगों, मौत हकीकत है, इसे मानते हो तो उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते। और आप जानते हैं कि मेरे भाइयों, मौत का वक्त मुतय्यन है, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता। आज गफलत की इंतहा है, आदमी अपनी पूरी जवानी गुजारने के बाद आखिरत बुढ़ापे में भी इस कोशिश में रहता है कि मैं ये कर लूं ताकि मेरी औलाद आराम से जिंदगी गुजारे, लेकिन उस आखिरत की तैयारी से, मौत के बाद काम आने वाले अमलों से अपने आप को गाफिल कर रखा है। गौर कीजिए, मौत अगर आज अभी आ जाए, इस जगह हम बैठे हैं, यहाँ अगर हमारे लिए मौत का फैसला अल्लाह ने लिख दिया है तो हम यहाँ से उठकर जा नहीं सकते। ऐसे कितने हालात, ऐसे कितने वाकयात हम देखते हैं कि आदमी बिस्तर पर जाता है, सुबह के बाद दूसरे दिन का किसी से वादा करता है और नींद ही में हकीकी नींद सो जाता है। आदमी सफर में जाता है, वादा करके जाता है कि आऊंगा, फला फला चीजें लाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सफर उसका आखिरी सफर है, ये सफर उसका रखते सफर और आखिरत की जानिब जो सफर होने वाला है उस सफर से उसे मिला देगा, ये उसे पता नहीं है। मेरे भाइयों, आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हम अक्लमंदों की सब में अपने नाम को लिखवा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अंसारी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे अक्लमंद कौन है, लोगों में दाना और बीना कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कय्युस मन दाना नफ्सुहु व अमिल लिमा बअदल मौत, कि लोगों में चालाक वो है, अक्लमंद वो है, होशियार वो है, दानिशमंद वो है जो
अपने नफ्स को काबू में रखने वाला हो, जो अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला हो, जो अपने ख्वाहिशात की गुलामी देने वाला हो, जो अपने वजूद को अल्लाह के हुक्म और फरामीन के सामने झुका देने वाला हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी अक्लमंद है और मौत के बाद जो आने वाले मरहले हैं उसके लिए तैयारी करने वाला है। और सबसे पहला मरहला जो मौत के बाद आएगा मेरे भाइयों, ये कब्र का वो तंग तारीख गड़ा होगा जिसे अगर हम अपनी खुली आंखों से देखें हमारा रोंगटा खड़े हो जाता है। आज हम घर खरीदते वक्त देखते हैं कि रूम छोटा है या बड़ा है, खिड़की खुली है या नहीं, रोशनी आएगा या नहीं, बारिश से बचना मुमकिन है या नहीं, धूप से हमारी हिफाजत होगी या नहीं, इन तमाम चीजों का हम जायजा लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा मकान खरीदते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हमारी ये जो तंगो तारीख कोठरी है, ये जो गड़ा है जिसे कब्र कहा जाता है, क्या ये हमें दबाएगी या उससे हम महफूज रहेंगे? ये रोशन होगी या तारीख होगी? इसके अंदर हमारे साथ क्या सवाल किया जाएगा, इसके बारे में हम कभी गौर नहीं करते। मेरे भाइयों, आज अगर किसी का इंतकाल हो जाए और हम सुनते हैं रोजाना खबरों के जरिए, अखबारात के जरिए, अपने इर्द गिर्द अपने पेशे नजर हम रोजाना देखते भी हैं, सुनते भी हैं। आज ये था चला गया, आज ये था नहीं रहा, आज फलां का इंतकाल हो गया, आज फलां ये दुनिया छोड़कर चला गया। देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अपनों में, हमारे दोस्त अहबाब में एक के बाद एक दूसरे चले जा रहे हैं, लेकिन ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर पैदा नहीं होता है कि आज वो गया तो क्या हुआ, कल हमें भी तो जाना है। ये जज्बा पैदा हो जाए कि मुझे भी तो जाना है। ये ख्याल हमारे दिलो दिमाग में पैदा हो जाए कि दुनिया के अंदर कितना रहना है और आखिरत के अंदर जाना है, वहां हमेशा हमेशा हमें ठिकाना बनाना है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इसीलिए उलमाए सलब में से किसी का ये कौल है कि इंसान जब तेरा एक दिन गुजर जाए तो तू ये गौर कर, तेरी जिंदगी का एक हिस्सा चला गया, अब वो फिर से आने वाला नहीं है। जो दिन गुजर गया, जो अमले सालेह आपने कर लिया, जो नेकी के काम कर लिए, रब को रजा करने वाले अमाल कर लिए, वो लौहे महफूज में दर्ज हो गया, उस रजिस्टर के अंदर दर्ज हो गया, जो क़यामत के दिन हमारे सामने अल्लाह खोल कर रख देगा। मेरे भाइयों, एक एक दिन को, एक एक लम्हे को हम कीमती जाए और इंतकाल होने के बाद इंसान के साथ, उस मैयत के साथ क्या मामला किया जाता है, क्या ये हमारी नजरों के सामने नहीं गुजरा? क्या ये हमारे सामने कभी ये मामला पेश नहीं आया? इंसान कितनी भी बड़ी डिग्री वाला हो, इंसान कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, इंसान से कितने भी मोहब्बत करने वाली औलाद और रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इंतकाल होने के बाद पहली जो फिक्र होती है कि इसे दफन ना लाया जाए, इसे कफनाया जाए, इसके दफन का इंतजाम किया जाए। और यही इस्लाम की तालीम है कि जितनी जल्दी हो सके मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। मेरे भाइयों, ये मरहला हम अपने जहनो दिमाग में रखें। इंसान कितना बेबस हो जाता है, इंसान कितना मजबूर हो जाता है, इंसान कितना लाचार हो जाता है। अभी चंद लम्हे पहले ये था, वो एक ताकतवर नौजवान था, ये सोच समझ वाला, सलाहियत का मालिक था, वो उसके कांधे लोगों को सहारा पहुंचाने वाले थे। अभी इंतकाल हो गया, हर चीज में वो दूसरों का मोहताज हो गया। उसकी आंखें खुली हैं, बंद करने के लिए कोई दूसरा लगेगा। अब इसको नहलाने के लिए ले जा रहे हैं, इसका कपड़ा उतारना, बटन खोलना, घड़ी खोलना, ये इसको नहलाना, अच्छे से नहा लिया कि नहीं, पूरे तौर पर गीला हुआ नहीं, ये सब दूसरे का मोहताज हो जाता है। नहलाने के बाद, कफनाने के बाद गौर कीजिए, वो आदमी बिना
सिली हुई कपड़ों में लपेट कर उसे जब डोली में रखा जाता है और उसके बाद 4 कांधों का सहारा लेकर कंधे बदलते हुए उसके आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया जाता है। और वहां पहुंचाने के बाद फिर मेरे भाइयों सब मट्टी डालने के बाद वापस आ जाते हैं। कौन उसका साथी बनेगा, कौन उसका गमगुसार बनेगा? मेरे भाइयों, एक एक चीज जो हम करते हैं, एक एक अमल जो हम अंजाम देते हैं, हमें उन पर गौर करना चाहिए, हमें उस पर गहराई के साथ जायजा लेना चाहिए कि आज ये गया, कल मुझे जाना है। आज ये लोगों के कंधों पर सवार होकर कब्र की तंगो तारीख गड्ढे में उतार दिया गया है, कल मेरा भी यही मकाम होगा, यही ठिकाना होगा। यही चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दो चीजें बताई हैं, सबसे पहले याद मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, ऐ लोगो मौत को कसरत से याद करो, ये लज्जतों को तोड़ देने वाली है, ये राहतों को खत्म कर देने वाली है, ये दुनिया की रंगीनी और मोहब्बत को कम कर देने वाली है, ये आखिरत के लिए तुम्हें जगाने वाली है, ये आखिरत की तैयारी के लिए तुम्हें बेदार करने वाली है। इसलिए हम मौत को याद करते रहा करें। जवानी में भी मौत आती है, बचपने में भी मौत आती है, आपने देखा भी है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हालाते हाजरा का मुशाहिदा है, फिर क्यों जवानी पर धोखा? फिर अभी बच्चे हैं, अभी हम बूढ़े नहीं हुए। आखिरत की तैयारी से गफलत हमारे लिए अच्छा नहीं है, जबकि एक जानते हैं ये एक जो जिंदगी है इसका एक लम्हा एक पल का भरोसा नहीं है, और जो मौत है इसका तो आना यकीनी है, इससे इनकार की मजाल कोई कर ही नहीं सका। अगर कोई इसका इनकार करेगा लोग उसे बेवकूफ कहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हमेशा मौत को याद कर दिया करें। और उसके बाद जो कब्र का मरहला है, कब्र की अगर आप जियारत करेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, एक आदमी जो दफन हो रहा है, कब्र की मट्टी है, कब्र का तंगी का वो घर है, अगर हम उसका जायजा लेंगे, ये बड़ी इबरत की चीज है, ये बड़ी नसीहत की चीज है। अगर कोई यहाँ से नसीहत हासिल नहीं कर सका, फिर और कोई किसी जगह से वो नसीहत हासिल नहीं कर सकता। आपने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का नाम सुना होगा, ये इस्लाम के तीसरे खलीफा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। इनके बारे में आता है कि ये जब कब्रिस्तान पर खड़े होते तो इतना रोते कि आपके आंखों की वजह से, आंसू की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोगों ने पूछा, लोगों ने सवाल किया कि ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आपके सामने जहन्नम और उसके अज़ाबों का जिक्र होता है, आपके सामने अल्लाह के इक़ाब और पकड़ का बयान होता है, आप उस वक्त इतना नहीं रोते जितना इस वक्त रोते हैं जब कब्रिस्तान पर आते हैं, जब कब्र के सामने खड़े होते हैं। तो हज़रत उस्मान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हदीस पढ़ी, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा, ये जो तंग तारीख गढ़ा है, ये जो छोटा सा मकान है, ये जो मिट्टी का ये घर है, ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन, अगर कोई यहाँ निजात पा गया, अगर कोई यहाँ कामयाब हो गया, अगर क्या किसी ने यहाँ फलाह याबी हासिल कर ली, फमा बादहु ऐसर मिन्हु, अगर यहाँ कामयाब हो गया इंसान, आने वाला मरहला चाहे वो बुलसरात का हो, चाहे वो हश्र का मैदान हो, चाहे वो जन्नत और जहन्नम का फैसला हो, अगर कोई कब्र के मरहले में कामयाब हो गया, आने वाला मरहला उसके लिए आसान होगा। वो इल्लम यंजु मिन्हु, अगर कोई यहाँ नाकाम हो गया, अगर कोई यहाँ फंस गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
आया फमा बादहु अशद्दु मिनहु, इसके बाद जो मरहले आए होंगे वो फंसता ही चला जाएगा, वो नाकाम होता ही चला जाएगा। मेरे भाइयों, हमें मौत को याद रखना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंदी की जो पहचान बताई है कि हमें अपने नफ्स को काबू में रखते हुए आखिरत की तैयारी करना चाहिए। मौत के बाद आने वाले मरहलों के लिए आज से ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने जानिसार सहाबा को इसी बात की तालीम दिया करते थे, आखिरत की तरफ इनकी तवज्जो को मबजूल कराया करते थे, आखिरत की तैयारी फिक्र के साथ इन्हें करने की तलकीन किया करते थे। वो चाहे जो मरहला हो, चाहे मस्जिद में वाज़ो नसीहत कर रहे हो, चाहे तिजारत कर रहे हो, चाहे जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मुलाकात करते, उन फिक्र आखिरत उनके जहनों में भी जहनों दिमाग में बेदार करने की कोशिश करते, क्योंकि आखिरत की जिंदगी ही तो असल जिंदगी है। वहां का आराम ही सही मानों के आराम है, वहां की खुशी ही जिसे सच्ची खुशी कहा जाता है, वहां की कामयाबी है जिसे ऐसी हकीकी कामयाबी कहा जाता है जिसके बाद नाकामी का कोई तस्वुर नहीं। मेरे भाई, ये दुनिया क्या है? आज आपके पास मालो दौलत का ढेर है, डॉक्टर ने परहेज का नुस्खा हाथ में थमा दिया, सारी चीजें मौजूद होने के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बहुत मालदार हैं, आपके वास्ते सारी चीजें अल्लाह ने मुहैया करके रखी है, डॉक्टर ने बता दिया आपको कैंसर है, आपका दिलो दिमाग बेचैन हो जाता है, दुनिया की रंगीनी फीकी नजर आती है, मिठास कड़वाहट के अंदर तब्दील हो जाती है। आपके लाडले खूबसूरत बच्चे जो आपके जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें भी देखने से वो मोहब्बत और वो अपनाइयत और वो चाहत नहीं रहती। एक हल्की सी चीज जब ये काम कर देती है, फिर मेरे भाइयों, किस वजह से आप दिन के 24 घंटे दुनिया को दिए हुए हैं, आखिरत को की तैयारी, रब की रजा और अपनी हमेशा हमेश की कामयाबी के लिए आप अपने 24 घंटे में से वक्त क्यों नहीं निकालते? एक बार का वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में अपने सहाबा के साथ मौजूद है। एक अंसारी सहाबी की कब्र अभी तैयार हो रही है, आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, आप जमीन को कुरेद रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंखों से आंसू बहने की वजह से आपके नीचे की मट्टी गीली हो गई। आप अपने सरे मुबारक को उठाते हैं और अपने सहाबा से क्या कहते हैं? या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू, दो जुमला, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हारे साथ भी यही मामला होने वाला है। ऐ मेरे भाइयों, तुम्हें भी कब्र के तंगे तारीख गड्ढे को अपना मकान बनाना है, यहाँ आना है, तुम्हारे साथ भी यही मामला दरपेश होने वाला है। फ़अइद्दू, तो यहाँ से आने के लिए तैयारी करो। मेरे भाइयों, आज के खुतबे जुमा का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आखिरत की तैयारी में लग जाएं। कोई अगर हमारा आज मरा, उसका इंतकाल हुआ, तो वो तो हकीकी बात है, हो गया, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये जज्बा बेदार होना चाहिए कि मुझे भी तो जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी भी सदमे और मुसीबत के वक्त हम जो पढ़ते हैं, इसके तर्जमे पर हम गौर करें, इन्ना लिल्लाहि, मैं भी अल्लाह के लिए हूँ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये गया तो क्या हुआ, मुझे भी तो वही जाना है, मैं भी लौट कर वही जाऊंगा। ये सारी चीजें हमें पूरा यकीन है कि दुनिया फानी है, हम मानते हैं मौत का आना यकीनी है, हम जानते हैं कि जो नेकियां हम करेंगे यही काम आएगी। आपने बारहा सुना होगा, युत्बउल मय्यतु सलासतुन अहलहु व मालहु व अमलहु,
کہ ایک میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل ویال جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے، فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس چلی آتی ہے، وہ یبقى واحد، ایک چیز اس کے ساتھ بچ جاتا ہے، ایک چیز ہے جو اس کا سہارا بنے گا، ایک چیز ہے جو اسے روشنی فراہم کرے گا، ایک چیز ہے جو اس کے قبر کو وسیع کرے گا، ایک چیز ہے جو سوال و جواب کے وقت اللہ سے ثابت قدمی عطا کروا کے رہے گا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وعمل صالح، نیکی کے کام، اللہ کے رضا والے انجام، جسے ایمان کے بعد اللہ نے قرآن میں تقریباً جگہوں پر انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی موت کو یاد رکھنی چاہیے، موت کی جو سچائی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور موت کے بعد آنے والے مرحلوں کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں قبر کی زیارت کرنا چاہیے اور قبرستان جا کر وہاں ہمیں غور کرنا چاہیے، وہاں ہمیں آنکھ بند کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں جو لوگ آج آرام فرما ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے روسا ہیں، کتنے مالدار ہیں، کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے بڑے حاکم ہیں جو یہاں آج آباد ہیں، اور پھر غور کرنا چاہیے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے، اور پھر یہ احساس پیدا ہو کہ یہاں آنے کے بعد کیا چیزیں میرے کام آئے گی، کیا دنیا کا دولت، کیا دنیا کا مال، کیا دنیا کی شہرت، کیا دنیا کی رشتہ داریاں، کیا دنیا کی دوستیاں، کیا دنیا کے ساز و سامان ہمارے کام آئیں گے؟ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے ہمیں جو بار بار ابھارا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ہمیں خبردار کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے تذکیر کی جاتی ہے، بارہا یاد دلایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، لوگوں دنیا اور آخرت کی زندگی جو فرق بتایا گیا ہے اس کا جائزہ تم لے لو، اور جتنا ہو سکے اس دنیا سے آخرت کے لیے توشہ جمع کر لو، کیونکہ آپ جانتے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ مال و دولت یہ دنیا کی زینت ہے، یہاں کام آ سکتے ہیں، یہاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور آخرت میں باقی رہنے والے، سہارا بننے والے، کام آنے والے، فائدہ پہنچانے والے، نجات دلانے والے، رب کی رضا کا مستحق بنانے والے، رب کی رحمت کا حقدار کرانے والے اور جنت میں داخلے کا سبب بننے والے اگر کوئی چیز ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس سے رشتہ ہم نے رمضان میں جوڑا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے یہ رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے عمل صالح سے جو رشتہ جوڑا ہے اسے مضبوط کرنا ہے، اسے نہ کمزور کرنا ہے، نہ ٹوٹنے دینا ہے، اور اسی چیز کو اگر آپ نے تھامے رکھا تو انشاءاللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے جو فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس سب سے یقینی چیز یعنی موت نہ جائے، اس پر ہم قائم رہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا دنیا کے اندر ہم ہیں، یقیناً دنیا کی رنگینیاں، شیطان کا بہکاوا، نفس کی خواہشات، سماج اور معاشرے کے اثرات، یہ چیزیں ہمیں آخرت سے بہکا دیتی ہے، لیکن اگر آپ موت کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی محبت بھی جاگے گی، آخرت کی تیاری کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اسی طریقے سے گاہے بگاہے آپ کو قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، آپ کو بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے، آپ کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب چلے گئے تو ہم بھی جانے والے ہیں، دنیا کے اندر کوئی کچھ لے کر دنیا کی دولت نہیں گیا تو ہم بھی لے کر جانے والے نہیں ہیں، پھر جو اللہ نے اور اس کے رسول نے طریقہ بتا دیا ہے وہی کامیابی کے طریقہ ہے، وہی نجات کی راہ ہے، وہی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ راہ ہمارے پاس کتاب و سنت کی روشن شاہراہ ہمارے پاس موجود ہے۔
ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی، ضرورت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، ضرورت ہے اس راہ کے راہی بننے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر ایمان اور عمل صالح پہ ہمارا خاتمہ کر، ہماری زبان سے اخیر وقت میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وانفعنا بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر۔